కాళ్ళని ముందుకు చాపండి, ఫ్రీ చేయండి. షోల్డర్స్ని ఫ్రీ చేయండి, పాదాలని ఫ్రీ చేస్తూ సౌండ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ ఇస్ ద సౌండ్ ఆఫ్ సైలెన్స్. వాట్ వీఆర్ యూసింగ్ ఈస్ ఎంటైర్ ద వొకాబులరీ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ కాల్డ్ సౌండ్ ఆఫ్ సైలెన్స్. సౌండ్ని మ్యానిపులేట్ చేయకూడదు, ఓన్లీ యాంప్లిఫికేషన్ చేయాలి. సో దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తే దాన్ని మ్యూజిక్ అంటాం, దాన్ని ఆర్కెస్ట్రా అంటాం. అవునా, వాడు అనగానే అలా లైక్ మౌంటైన్స్లో రివర్బేట్ అయినట్టుగా రావటం కానీ, ఇవన్నీ మ్యానిపులేటివ్ టెక్నిక్స్. సో సౌండ్ షుడ్ నెవర్ బీ, ద సౌండ్ గివెన్ బై ద సెన్స్ షుడ్ నెవర్ బీ మ్యానిపులేటెడ్, అండ్ వీ షుడ్ నెవర్ హియర్ టు ద సౌండ్ విచ్ ఇస్ మ్యానిపులేటెడ్. అందుకే ద సౌండ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ యువర్ హౌస్. అది టీవీయే కావచ్చు, లేకపోతే మీ మ్యూజిక్ సిస్టమే కావచ్చు, కార్లో ఉన్నది. ఇట్స్ వర్త్ బయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ బికాస్ ఇట్స్ ద సౌండ్. You're compromising on something, so which actually shapes your brain. ఎందుకంటే without your knowledge, you're talking about microwave radiation, you're talking about all the radiations, but the sound radiation is very, very damaging. Already our hearing is very poor in the city because of the background noise, too much of background noise in the city, and we are going deaf, all of us. Unless we do again some Karna Dauti, or we give nutrition to the ear, B3, B6, B9, B3, B6, B9, B12. So that is a nutrition called 3 nutrition. All B3, B6, B9. If you add B3, 3 add B6, B6, 3 add B9, B9, 3 add, you get B12. This is a nutrition for your hearing. So this nutrition is a must. Extra nutrition is required. All those recommended daily allowances not meant for us at all. It is for a healthy person, absolutely healthy person, who is 70 kg weight and who is and free from all kinds of the ailments. An imaginary ideal figure it is. It is not a one person's measurement. When you say recommended daily allowances, it is an average database taken from very healthy individuals, survey conducted across US and Canada. అందుకని daily recommended RDA, recommended daily allowances, so RDI, recommended daily intake, whatever is recommended, whatever you will find on the net, they are not for you. They are far below the therapeutic nutrition, far, far below the requirements of your system. They are specified like that. They don't want to change because they don't want you to become healthy. Simple. Understand? And entire world it is like that. Nutrients are so cheap compared to the drugs. So nutrients, no one will fight for nutrients prices or nutrient allowances. Understand? So that if you really understand the design of this, the existing our health system or a health care system or medical system, it is not aimed at improving your health. One should study in detail how this RDA has come. Is it applicable for people like in India? Acute deficiency we have. It is not that if putting it diesel alone, your vehicle will not run. Gear oil is important, engine oil is important. So many things are important in a car to work efficiently. It is simply dumping carbohydrate, eating chapati, roti, dal, and eating vegetables. For our requirements of the brain, for our requirements of the modern requirements, the nutrition is completely insufficient. Brain nutrition is completely outdated. There is no brain nutrition in our food at all, first of all. Brain nutrition means you need medium chain triglycerides, you need, because 40% of the brain is made with only fat. And brain needs, so methylation, neurons require methylation because we are abusing hypothalamus, thalamus. And that's why one gets depressed, that's why one is looking for some entertainment. You are looking for some entertainment means lack of serotonin, lack of melatonin. Lack of serotonin means what? Instead of correcting the serotonin inside, and you are trying to fulfill that, so from outside,
Your search for happiness outside is nothing but a chemical search. It is an excitatory stimulation. It is not inhibitory stimulation, is not working. Brakes are not working. So vehicle is running. Vehicle runs so fast, accelerator is working, so vehicle is running fast. It goes everywhere on the highway. Brakes are not applied, it is going at much fast. It is taking you, driving you crazy into the theater, it is driving you crazy to the drugs, driving. Whatever entertainment it is because of accelerator. Vehicle is going speed, somewhere you have to drive. Vehicle వేగంగా వెళ్తుంది, బ్రేక్స్ అప్లై కావట్లేదు. So you have to drive somewhere. So your sense dose is driving you into the entertainment, that's all. And further damaging, further consuming the fuel. So అందుకని brake is very, very important. Brake processes are called methylation processes. It's latest, even all these youth, 13 years, 14 years, children, 13 years, 14 years, 15 years, and 25 years, they don't have many of the neurons deprived of the methylation. Methylation లేదు వాళ్ళ బ్రెయిన్లో, అందుకే ఎమోషన్స్ మీద కంట్రోల్ లేదు వాళ్ళకి అసలు. సో వాళ్ళకి బ్రేక్ సిస్టమ్స్ ఆల్రెడీ ఫెయిల్ టు వర్క్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 years, 20 years వాడు బ్రేక్స్ పని చేయకుంటే ఇక వాడు ఎప్పుడు వాడు పెరిగిన తర్వాత ఎలా బాగుపడతాడండి? వాడి లైఫ్ అంతా మస్తు మజా. అంటే ఏంది? యాక్సిలరేటరీ మెకానిజం అన్నీ డాష్, అన్నీ యాక్సిడెంట్లే, అన్నీ ఇన్సిడెంట్లే. బ్రేక్స్ అప్లై అయ్యకుంటే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్సిడెంట్. ఎవ్రీ హ్యాబిట్ వాట్ వీఆర్ ఇండల్జింగ్ ఈజ్ యాక్సిడెంట్ బికాస్ ఇట్ డ్యామేజెస్ యువర్ హెల్త్ enormously. Every habit you take that we use it for entertainment, it is all damaging the trillions of the cells. So అందుకే అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ సిస్టమ్స్. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించరా, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించరా, అవి గుర్రాల్లా పరిగెడతాయరా, అవి తీసుకెళ్తాయరా అంటే మనకి ఆ ఇంద్రియాలు ఏంటి అర్థం కావట్లేదు. కృష్ణుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదా? ఆ కామన్ సెన్స్ ఉన్న ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. దానికి ఏదో యమధర్మరాజు నచికేతుని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, దానికి కృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బుద్ధుడు ఎవరికో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ కామన్ సెన్స్. బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషను, పెయిన్, బాడీలో మండిపోతూ ఉంటే, రోమ్ నగరానికి తగలబెడతా ఉంటే, నేను ఫ్లూట్ వాయించుకుని నేను మందు తాగుతాను, నేను డ్రగ్ తీసుకుంటాను, నేను స్మోకింగ్ చేస్తాను, లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తానంటే, నేను సినిమా చూస్తాను, నేను ఇది చూస్తానంటే, ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వెహికల్లో? ఎందుకు ఈ వెహికల్ హెల్దీగా లేదు? ఎందుకు హ్యాపీగా లేదు? ఎందుకు వల్నరబిలిటీ ఆల్ ద టైమ్? వై అగైన్ ఆఫ్టర్ జస్ట్ అది నోట్లో వేసినవో లేదో నెక్స్ట్ డే ఎనీ మీన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ సో ఇంపర్మనెంట్, సో ఫ్రెజైల్, ఇట్స్ సో డిస్గస్టింగ్ అండ్ ఇట్ కాజెస్ సో మచ్ డ్యామేజ్. యెట్ వీ డోంట్ రియలైజ్. అగైన్ నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ మళ్ళీ పెగ్ ఉందా లేదా, నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ మళ్ళీ డ్రగ్ ఉందా లేదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ సీరియల్ చూస్తున్నావా లేదా, నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ అగైన్ సినిమా చూస్తున్నావా లేదా, నెక్స్ట్ డే అగైన్ సర్చ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. Again accelerator, vehicle is running race, it can't stop quiet. వెహికల్ వేగంగా పరిగెడుతుంది, దాని బ్రేకులు పనిచేయట్లేదు. మళ్ళీ ఆ రోజు తిన్నామో లేదో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ పోనీ మధ్యాహ్నం వరకు అని నేను లంచ్ మంచిగా రెస్టారెంట్లో వేసిన ఇవాళ, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే లంచ్ సరిగ్గా లేదు, ఇవాళ లంచ్ సరిగ్గా లేదు చూడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అగైన్ మళ్ళీ లంచ్కి సర్చ్. మన ఏది ఆనందం గురించి శోధన ఎప్పుడైనా ఆగిపోయిందని పరిగెడుతూనే ఉన్నాం. ఈ దేనివల్ల అయితే ఆనందం పొందేవో, మరి దానివల్ల ఒకసారి ఆనందం పొందితే మళ్ళీ ఆనందం పొందాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఒకసారి ఆనందం పొందేవని అంటే ఆనందం పర్మనెంట్గా ఉండాలి, ఎందుకు ఉండట్లేదు? అది ఆలోచించట్లా. ఒకసారి ఐస్ క్రీమ్ తింటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అగైన్ సర్చ్ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్. అయినా మనం రియలైజ్ కావట్లా. ఏది రాగం ఏంటి, విరాగం ఏంటి, వల్నరబిలిటీ ఏంటి, స్లేవరీ ఏంటి, బానిసతత్వం ఏంటి అనేటువంటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవట్లా. వాటి ఇంకా ఎంటర్టైన్ చేసినా కొద్ది ఇంకేమవుతుంది, ఇంకా అవి పరిగెడతా ఉంటాయి, ఇంకా యాక్సిలరేటర్. మన పిల్లలు చిన్న పిల్లలండి, వాడు ఎందుకు మన మీద మురిసిపోతున్నాం? వాడు వినట్లేదు మనం చెప్పేది, వాడు చెప్పింది మనం వినాలి అంతే. అందుకే ఎప్పుడు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే వాళ్ళు చెప్పింది మనం వింటాం కాదు, మనం చెప్పింది వాళ్ళు వినేలా యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ లిసన్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ కరెక్షన్, సో జస్ట్ 1 year old 2 year old, ఎందుకు సార్ 1 year old 2 year old అట్లా తయారైంది? ఎందుకంటే యంగ్ పేరెంట్స్ కదా. పేరెంట్స్ అంతా యాక్సిలరేటరీ మెకానిజం, వాళ్ళ క్రోమోజోమ్లోనే ఎంబెడెడ్ యాక్సిలరేటరీ మెకానిజం, బ్రేక్స్ అప్లై చేయట్లేదు. యంగ్ చిన్న పిల్లలండి, ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు. స్మార్ట్నెస్ కాదు అది. హైపర్ యాక్టివ్నెస్ ఈజ్ నెవర్ ఎ స్మార్ట్నెస్. Hyperactiveness of a child is smartness of this kind of hyperactivity of the child is not aggressive
kind of the child, the diplomacy of the child is not good. He is a manipulative child, he is. Manipulative child is a big problem. Don't take it granted that, so the child is healthy and further you encourage her to be very smart enough. ఎందుకు పిల్లలు అంటున్నామండి, మనం చేసేది ఏంటి? ఇంకా మనకి ఆ మ్యాచ్యూరిటీ లేదు, మనం ఇంకా మన పిల్లల్ని మ్యారేజ్ చేసుకోమని చెప్తాం. ఎందుకే? మనకే మ్యాచ్యూరిటీ లేదు, మనకే సెన్స్ డోజ్ మీద కంట్రోల్, ఇంకా మన పిల్లల మీద ఫోర్స్. అసలు సంసారాన్ని చెక్కబట్టాల్సింది పోయి, అసలు పిల్లలు ఎలా ఉండాలో మార్గదర్శకంగా మారాల్సింది పోయి, ఇంట్లో ఒక ఐడియల్ పర్సన్గా ఒక తల్లిదండ్రులు మన తాతలు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండాల్సింది పోయి, ఎవరైనా ఉండొచ్చు చెడబుట్టి ఉంటాడు మన తరంలో, అది వేరే విషయం. సో మనం ఏ మార్గదర్శకత్వం అండి ఇంట్లో? ఏ చిన్నపిల్లలకు కానీ మన వాళ్ళకి కానీ మనమే నువ్వే తాగుతూ ఉంటే ప్రీచింగ్ నడుస్తుందా అండి? ద చైల్డ్ ఈజ్ అబ్జర్వర్ సింప్లీ. A child doesn't listen. He only sees what we do. ఏం చేస్తామని చూస్తారు. మన వేషాలన్నీ, అందుకే వాడికి ఆ వేషాలు వచ్చాయి. మన వేషాలన్నీ వాడికి వస్తాయి, మన దొంగ వేషాలన్నీ వస్తాయి, మంచి వేషాలు రావు. ఫస్ట్ హై ఎనర్జీయే వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఎనర్జీ టు ది లోవర్ లెవెల్ ఎనర్జీ. అరే నా కొడుకు ఇట్లెందుకు తయారైండు, ఎవరైనా తయారు కాలేదంటే వాడు దూరంగా వెళ్ళిండని అర్థం. అందుకే సో ఈ యాక్సిలరేటరీ మెకానిజమ్స్ ఇవన్నీ బ్యాటరీ డిశ్చార్జింగ్ మెకానిజం చెప్పాను కదా. ఇన్ కంక్లూజన్ ఐ టోల్డ్ యూ, డిశ్చార్జింగ్ మెకానిజమ్స్, బ్యాటరీ డిశ్చార్జింగ్ మెకానిజమ్స్. సో యూ ఛార్జ్ టు డిశ్చార్జ్ అనేది, డిశ్చార్జ్ ఎక్కువైపోతుంది, ఛార్జ్ తక్కువ అవుతుంది, దాన్ని ఏజింగ్ అంటాం. వృద్ధాప్యం అంటే ఏంటంటే డిశ్చార్జ్ ఎక్కువైపోయింది, ఛార్జింగ్ తక్కువైపోయిందని అర్థం. సెల్ పొటెన్షియల్ అనేది తగ్గిందని అర్థం. సో అందుకే ఒక ఎమోషన్స్ కానీ లేకపోతే దాని సరిపడా న్యూట్రిషన్, ఎస్పెషల్లీ న్యూట్రిషన్ కానీ. యూ మే బి థింకింగ్, నేను తింటే నాకు దొరకలేదా? నువ్వు తింటే దొరికేదా? తినే దాంట్లో అసలు అన్ని జీన్ మ్యానిపులేటెడ్. ఒక్క వెజిటబుల్ చూపెట్టు నాకు, ఏది అన్మ్యానిపులేటెడ్, జీన్ మ్యానిపులేటెడ్ వెజిటబుల్. ఒక టొమాటో చూపెట్టు, ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ టు డై క్విక్లీ. అపాప్టోసిస్ ప్రోగ్రామ్ ది ఎగ్జిక్యూటెడ్. And when you eat, your apoptosis program gets executed and it is programmed you to die very quickly. All the chicken, the farm కోడి, ఊర్లో ఉన్న కోడి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా 2 కిలోలు రాదు. ఫామ్లో ఉన్న కోడి 8 వారాల్లో 2 కిలోలు వస్తుంది. Means what? It is executed, its gene is manipulated so that it is programmed to die quickly. When you eat that chicken, which is growing in 2 months, 2.5 kgs weight, what happens to your system? What happens to your DNA? That is a healthy DNA you are giving. It manipulates your DNA. Apoptosis అంటే సెల్ ప్రోగ్రామింగ్, సెల్ డెత్ ప్రోగ్రామింగ్ని అపాప్టోసిస్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్. డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, దేనికి కారణాలు? మనం తినేటువంటి ఆహారంలో ఏది కూడా ఒరిజినల్ ఇండిజీనియస్ లేవు విత్తనాలు. మీ బెండకాయలు, మీ టొమాటోలు, మీ సొరకాయలు, మీ బీరకాయలు ఇంత పొడుగు గార్డెన్లలో ఏంటిది? అది జస్ట్ లైక్ 4-8 వారాల్లో ఏ విధంగానైతే కోడి పెరుగుతున్నదో, సో వాడు గార్డెన్లు పెడతాడో లేదు, 30 రోజుల్లోనే వాడు బీరకాయ ఇంత పొడుగు సాగే. తినే మనకు ఉండాలి కదండి. పోనీ తింటున్నా, నేను బాగా తింటున్నా సార్, తింటేనే ఎంత తింటే అంత సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఎందుకని? తినేది డిఫెక్టివ్ ఫుడ్. అంటే ఇది ఒక చాలా న్యూట్రియన్స్ అవసరమే లేదంట. సెల్కి ఏదైతే కావాలో ఆ సెల్కి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ మాల్ ఫంక్షనింగ్. యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ అవుట్ సైడ్ బికాజ్ దెర్ ఈస్ సమ్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ యూ సింప్లీ. నీ దుఃఖానికి, నీ మానసిక దుఃఖానికి, శారీరక దుఃఖానికి, వ్యాధికి కారణం ఒకే ఒకటి. ఏంటి? నీ యొక్క మనసు, శరీరానికి కావాల్సినటువంటి పోషక పదార్థాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల, ఆ ఉన్నవి కంప్లీట్గా కన్జ్యూమ్ చేయటం వల్ల, అది నీ కోపమే కావచ్చు, లేకపోతే అది నీ యొక్క లోభమే కావచ్చు, నీ భయమే కావచ్చు, నీ యొక్క ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్సే కావచ్చు, డిప్రెషనే కావచ్చు, లేదా మోకాళ్ళ నొప్పి కావచ్చు, మెడలో నొప్పి కావచ్చు, నడుములో నొప్పి కావచ్చు. ఏ రోజైతే న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీని ఫుల్ఫిల్ చేస్తావో నీ మైండ్ కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. కంప్లీట్లీ ఇట్ బికమ్స్ అ పాజిటివ్. ఇట్ బ్రింగ్స్ ఎనార్మస్ చేంజెస్ ఎట్ ద బిహేవియరల్ లెవెల్.
Try to understand. Swadharmo Shreya. So here your examination will be every day. ఇక్కడ ప్రతిరోజు ఉంటుంది మీ ఎగ్జామ్. దట్ ఇస్ హౌ ఏది గురుకులం అంటే ఏదో అవుట్డేటెడ్ కాదు. ఏ రోజు అయితే చెప్పబడిందో ఆ రోజు గ్రాస్ప్ చేసేవా లేదా, చెప్పిన విషయం గ్రాస్ప్ చేయడం కాదు, ఇంప్లిమెంట్ చేసేవా. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇంకా నువ్వు మర్చిపోవు. వన్స్ యూ రియల్లీ ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ బీయింగ్ టోల్డ్ హియర్, యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ప్లీజ్ బ్రింగ్ దోస్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్. నేను మొదలే చెప్పాను కదా, ఫ్రమ్ డే వన్ ఏది చెబితే అది బ్లైండ్గా ఫాలో కావాల్సిందే అని చెప్పాను. ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ యూ ఎనీ స్కోప్ టు థింక్ ఫర్దర్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో, దట్స్ ఆల్. ఫాలో కాకుంటే గురు ధిక్కారము, ధర్మాన్ని ధిక్కారము, ధర్మ ఉల్లంఘన అంటాం దాన్ని. అది ఏ విధంగా మంచిది కాదు. ఈ ప్రకృతి, ఈ దేవతలు, ఈ పెద్ద లాజిక్ సిస్టమ్ ఉంది. మనదెంత అండి, మన భూమికే ఉనికి లేదు, ఇంకే సృష్టిలో ఉండేటువంటి దాని ముందు మనం ఎంత. అందుకని ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించడం వల్లనే దుఃఖం. ధర్మాన్ని ఉల్లంఘిస్తే నన్ను ఎవరు గమనించట్లేదు, ఎవరు చూడట్లేదు అని ఎప్పుడు అనుకోకు. యు ఆర్ లైక్ ఎ ఫూల్. See, a bird is controlled. Everything is moving in the nature. As I told you, circadian rhythm, everything is precision. If you think all our negative things, what we do is everything accounted. అందుకే తప్పు చేయకరా అని మొత్తుకున్నారు మన పెద్దవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు యువర్ లూప్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రికార్డెడ్. యు ఆర్ అండర్ క్లోజ్ విజిలెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గూగుల్ విజిలెన్స్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాన్షియస్ విజిలెన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, గిల్ట్ ఫ్రీ లివింగ్. అవునా? సో ఎనీవే కొన్ని కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే న్యూట్రియంట్స్ గురించి చెప్తున్నాను. మీరు తినే ఆహారంలో నేను సిరిధాన్యాలు తింటే నాకు వస్తుంది, ఏమొస్తుంది, ఏమి లేదు. మనం తినే బియ్యం రావాలి అని అంటే కుమ్మరియాలి. ఏం కుమ్మరియాలి? ఎరువులు కుమ్మరియాల. వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్ ఈజ్ ఫీడింగ్ ద ప్యాడీ? మన న్యూట్రియంట్స్కే గతి లేదు. ఇక మన బియ్యాన్ని పెంచడానికి, మన గోధుమలు పెంచడానికి వేసే న్యూట్రిషన్ ఎవడైనా పట్టించుకుంటున్నాడండి? అదే యూఎస్పీ గ్రేడా? అదే బయో ప్రొడ్యూస్డ్ గ్రేడా? వాడు వాడే న్యూట్రియంట్స్ యూరియా కానీ లేకపోతే ఈ ఎన్పికే కానివ్వండి, భూమిలో వేసేది భూమిని మొత్తం చెడగొట్టేసాయా? 1/2 మీటర్ డెప్త్ సాయిల్ కింద అసలు ఏమీ లేదు, సారం ఏం లేదు, అసలు అందులో ఏమీ లేదు. ట్రాక్టర్లు వచ్చి కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ చేసేస్తాయి. మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్స్ని మొత్తం డ్యామేజ్ చేసి, ట్రాక్టర్ వచ్చి నాగలతో దున్నిన రోజులు మాలిక్యులర్ మినరల్ చీలేట్స్ ఇంటాక్ట్. అవన్నీ అసోసియేటెడ్ విత్ నైట్రోజీనియస్ కాంపౌండ్స్. నైట్రోజీనియస్ అంటే ఏంటి? లెగ్యూమ్స్. నువ్వు ఎక్కడ ఏ చిలకలో చూసినా కూడా ఏ లెగ్యూమ్స్ అవి ఇవి అన్నీ కలిపి పండుతాయి, గ్రాసు ఇవన్నీ. అవి ఏం చేస్తాయి? అవన్నీ నైట్రోజన్ సీక్రెట్ చేస్తాయి. అవన్నీ ఆ నైట్రోజన్ ఏం చేస్తాయి? ఈ మినరల్ చీలేట్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉండే మ్యాగ్నీషియము, కాల్షియము, జింక్ ఇవన్నీ కూడా దే ఫామ్ కాంప్లెక్స్. అవి ఫామ్ అయ్యి నువ్వు ఎప్పుడైతే పంట వేస్తావో అవన్నీ నీకు మినరల్ చీలేట్స్ వస్తాయి. దాంట్లో మామూలు మినరల్స్ కాదు, మినరల్ చీలేట్స్ వస్తాయి. సో దట్ శరీరం అనేది రెడీగా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ భూమిలో ఉందండి? మినరల్సే లేవు. యు ఆర్ అండర్ ద డెల్యూషన్. ఇంకా డే బై డే హైడ్రోపోనిక్స్. ఇప్పుడు వాటిని ఏమన్నాం? ట్యూబర్స్ అన్నాం, అంటే నీళ్ళలో పెరిగేవని అన్నాం. ఇప్పుడు వాడు గాలిలో పెంచి చూపిస్తున్నాడు పొటాటోస్. ఇది ఇంకా హెల్దీ అంటాడు. ఏది దానికి వేసే న్యూట్రియంట్స్ ఓకే, వాటికి న్యూట్రియంట్స్ ఏంది? అది పెరిగేది. హైడ్రోపోనిక్ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే ఇప్పుడు కోళ్ళ ఫామ్లో ఉండే కోడికి ఏ విధంగా న్యూట్రియంట్స్ వేస్తావో వాటికి కూడా అదే విధంగా న్యూట్రియంట్స్ వేయాలి. ఆ న్యూట్రియంట్స్ క్వాలిటీయే కదా. అందులో ఉండే న్యూట్రియంట్స్కి దే డోంట్ అండర్గో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కదా, అవే న్యూట్రియంట్స్ కదా. మరి అవి తింటే మనం హెల్దీగా ఎలా ఉంటాం? లేదు సార్, నేను ఆర్గానిక్ ఫుడ్ వాటికి వేసే గడ్డి ఎట్లా పెంచిండే, ఎక్కడ పెంచిండే? ఆ గడ్డి పెంచినటువంటి నేల ఉన్నాయి ఫెర్టిలైజర్స్. ఆ నేల ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఆ గడ్డి, అది ఓకే, అది గడ్డి తిన్నది. ఆ గడ్డితో పేడ, ఆ పేడలనే లేదు మినరల్స్. నీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గతేంది? ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అని మాట్లాడితే ఎక్కడ ఆర్గానిక్ ఫుడే? అదే బస్తర్ జిల్లాలోనో లేకపోతే ఛత్తీస్గఢ్ జిల్లాలోనో అప్పుడే వాడు పొలం స్టేజింగ్ చేసి అప్పుడు అందులో పండిస్తే అది ఫుల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్.
వితండ వాదాలండి, ఇవన్నీ తీవ్రమైనటువంటి వాదాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఫీల్డ్లో. మీరు ఇవన్నీ వింటూ ఉంటారు మీ కొలీగ్స్ నుంచి. ఏం తినాలని అవసరం లేదు, ఏం వేసుకోవాలని అవసరం లేదు, నేను తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటా. వాళ్ళ లోపల 1,00,000 ప్రాబ్లమ్స్. ఏరా నీకు ఎప్పుడైనా జలుబు చేసిందా, లేకపోతే ఎప్పుడు జ్వరం వచ్చిందా, ఎప్పుడైనా సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తావరా అంటే వాడే చెప్తాడు లిస్టు. మరి నువ్వు తినే ఆరోగ్యం నీవు తినే ఆహారం ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వట్లేదు కదరా, మరి నువ్వెందుకు చెప్తున్నావురా, ఆరోగ్యం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావురా అడగాల. నీ బీపీ ఎందుకు పెరిగిందిరా, నీ యొక్క షుగర్ ఎందుకు పెరిగిందిరా, నీ నడుము నొప్పి ఎందుకు వస్తుందిరా, మోకాలు నొప్పులు ఎందుకు వచ్చాయరా, నువ్వు తినే ఆహారం సరిగ్గా ఉంటే. నేను బాగానే తింటానే, అంత బాగానే ఉంటుంది, నాకు మంచి అలవాట్లే ఉన్నాయి. అరే నేను ఎగ్జామ్ బాగా చదివినా కానీ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయినా. నేను బాగా చదివినా సార్, మీ పిల్లోడు వచ్చి బాగా చదివినా బట్ 0 మార్క్స్ వచ్చినాయి, 10 మార్క్స్ వచ్చినాయి. నీ హెల్త్ ఇండెక్స్లో ఓకే, యు ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్స్ ఓకే. దీనికి ఎగ్జామ్ అవసరం లేదు. పిల్లోడిని మాత్రం చెప్పాలి, నీకు ఇన్ని మార్క్స్ రావాలి చూడు. అది మనకు వర్తింపు కాదది. అందుకే వ్యాలిడేట్ చేయి. దాన్నే పర్సెప్షన్ బేస్డ్ థింకింగ్ అని అంటాం. నా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, అయినా దేవుడికి నచ్చదు. దేవుడికి మనం అంటే ఇష్టం, అందుకని మనకు కష్టాలు ఇస్తాడు. అందుకే మనకి మోకాల నొప్పులు ఇస్తాడు. దేవుడికి చాలా ఇష్టం నువ్వు కుంటాలని, ప్రపంచం అంతా ఉంటాలని, ప్రపంచం అంతా నడుములు ఇరగొట్టుకోవాలని. దేవుడు మనల్ని మిత్రులాగా చూడట్లా, దేవుడు మనల్ని శత్రువులాగా చూస్తున్నాడు మన దృష్టిలో. అందుకే మెడ నొప్పిస్తాడు, నడుము నొప్పిస్తాడు, జ్వరం వస్తుంది, మోకాలు నొప్పులు వస్తాయి, అది ఇస్తాయి ఇది ఇస్తాయి. మరి అదే దేవుడు నడిపిస్తుంది మొత్తం సృష్టిలో. అది ఏది కంప్లైంట్ చేయట్లా, మనకే అన్ని కంప్లైంట్లు, అర్థం చేసుకోవట్లా. అందుకే ఒక నొప్పి మేనిఫెస్ట్ కాకముందుకి ఇది ఒక చీమ 3 నెలల ముందే, వర్షాకాలం వచ్చే ముందే అబ్బో అవునా అది మొత్తం సేకరించి, ఎక్కడ షుగర్ మాలిక్యూల్ కనిపిస్తే, ఎక్కడ బియ్యం రవ్వ కనిపిస్తే, ఎక్కడ ఒక గ్రెయిన్ కనిపిస్తే అవునా దాని బరువు మించిన మూత మోసి దాని రాని చీమ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ స్టోర్ హౌస్లో, గ్రెయిన్ హౌస్లో, దాని గ్రెయిన్ ట్రెజరీలో పెట్టుకొని బిల్డీ చేస్తుంది రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. దానికి అంత మేధావితనం ఉంది. మనమేంటండి, మనం చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి అంత అబ్యూజింగే కదా మనం చేసేది శరీరానికి, మైండ్కి. ఇంకెక్కడ ఆరోగ్యం అంటే మనం హౌ వీఆర్ లివింగ్ ఏది థ్యాంక్లెస్లీ, హౌ వీఆర్ లివింగ్ అన్నోటిస్డ్. అసలు హౌ వీఆర్ సో కేర్లెస్ అండి, హౌ క్యాలెస్ యాటిట్యూడ్ అండి. ఇంత ఈ శరీరం పట్ల ఇంత నెగ్లిజెన్సా అండి, ఎలా అయితే ఎలా అవుతుంది. అందుకే దాన్ని వేసేటువంటి విషయాల పట్ల చాలా జాగ్రత్త అవసరం. అది లేని రోజు మీరు ఎన్ని యోగాలు చేయండి, ఏమి చేయండి, ఏదో కొంత రిలీఫ్ ఉంటుందేమో శరీరం, కానీ మీ సమస్యలు పూర్తిగా దూరంగా చేసేది యోగా పద్ధతి. ఆహారం కానీ, విహారం కానీ, వ్యవహారం కానీ, ఆ విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవడం, అవన్నీ మీకు తెలియజేయాలని నేను చెప్తున్నాను. యోగా అంటే ఆహారము, విహారము, వ్యవహారము, విచారము, ఆచారము, గ్రహచారము, ఇవన్నీ మారిపోయేది, ఇవన్నీ మార్చేది, జీవన విధానాన్ని మార్చేది ఒక మంచి మార్గంలో ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండేటువంటి విధానం, ఆనందం గురించి బయట వెతుక్కోకుండా చేసేటువంటి మార్గం ఇది. స్వస్వరూపేవస్థానాం తథా ద్రష్టు స్వరూపేవస్థానాం. నీ యొక్క శరీరమే ఒక ఆలయంలా మారిన రోజు, నీ శరీరమే ఒక ఆలయంగా మారాలి. ఆలయం వెతుక్కుంటూ పోవడం కాదు, ఆనందం గురించి చర్చ వెతుక్కుంటూ పోవడం కాదు. నీ శరీరం, నీ మనసు శరీరమే ఒక ఆలయంలా, దేహో దేవాలయ ప్రోక్త. ఈ శరీరంలో ఒకసారి చూసుకున్నామంటే స్వర్గం కనపడాలా, ఆనందం కనపడాలా, సుఖం కనపడాలా, ప్రశాంతత ఉండాలి, ఎక్కడ హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా, ఎలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ లేకుండా ఉంటే అది స్వస్వరూపేవస్థానం. స్వర్గం అనేది లోపటే పొందేవు. ఇంకా అలాంటి వాడు బయట వెతుక్కోడు. ఏది ఇప్పుడు ఏం తినాలా, ఆకలి దేన్ని చూపిస్తుంది? నీ యొక్క ఆకలి అనేది నీ యొక్క వల్నరబిలిటీని చూపిస్తుంది. అందుకే పతంజలి చెప్తా తతో ద్వంద్వ అభిఘాతం, ఆకలి దప్పలే ఉండేయని చెప్తాడు. అంటే అంత తృప్తిగా ఉన్నాడు లోపల.
వాడికి ఆకలి ఎప్పుడు మాయమైపోయింది, దప్పిక ఎప్పుడు మాయమైపోయింది, వాడికి ఏది అవసరం లేదు, తినాలనే కోరికే లేదు. ఏదో జీవించాలి కనుక, ఏదో 4 రోజులు ఉండాలి కనుక, అందరికి సేవ చేయాలి కనుక ఏదో 4 మెతుకులు వేసుకుంటాడు లోపల, అంతే. అందుకే ఈ మార్నింగ్ చెప్పే విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో కణజాలం యొక్క వ్యవస్థ ఏంటి, దాని యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ ఎందుకు తక్కువైంది, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎందుకు తక్కువైంది, లిగాండ్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా తగ్గిపోయింది, సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, ఆ పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్, ఆ సెల్ని ఛార్జ్ చేసేటువంటి ఆ లోపల ఉండేటువంటి మైటోకాండ్రియా అంతకంటే లేదు, మైటోకాండ్రియా పాపులేషన్ ఏది, సో ఫ్యూజన్ ఎక్కువైపోయింది. మైటోకాండ్రియా ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు జరగలేదు చరిత్రలో. సర్కాడియన్ రిథమ్ రెస్పెక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల మైటోకాండ్రియా ఏమవుతుంది, ఒక 10 మైటోకాండ్రియా కలిసి ఒక మైటోకాండ్రియా లాగా తయారవుతుందంట. దాన్ని ఫ్యూజన్ అంటారు, మైటోకాండ్రియల్ ఫ్యూజన్ అంటారు. మీ శరీరంలో ఎక్కడా అలాంటి వ్యవస్థ లేదు. నీ కణజాలంలో ఒకవేళ నీ యొక్క ఫ్యూయల్ రన్ కావాలి అని అంటే నీకు ఒక లక్ష సైనికులు ఉంటారు. కానీ నీ కణజాలంలో ఆ 1,00,000 సైనికులకి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు తీర్చినప్పుడు నీ శరీరం ఏం చేస్తుంది, ఆ 1,00,000 సైనికుల్ని ఒక 1000 సోల్జర్స్ కింద మార్చేస్తుంది. ఎంత తగ్గింది? 10 టైమ్స్ తగ్గింది, 100 టైమ్స్ తగ్గింది. 1,00,000 నుంచి 1000 అని అంటే 100 టైమ్స్ తగ్గింది. సో మన యొక్క మైటోకాండ్రియల్ పాపులేషన్ 100 టైమ్స్ తగ్గింది లోపల, సెల్ లోపల. ఎందుకు తగ్గింది? దాన్నే మైటోకాండ్రియల్ ఫ్యూజన్ అంటాం, FUSION, ఫ్యూషన్. యాక్చువల్ మైటోకాండ్రియల్ ఫ్యూజన్ జరగాలి అంటే మనం వేసే ఆహారం ఎలా ఉండాలి, ప్రాణం ఎలా ఉండాలి, మనం వేసేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఇంకా దాన్ని వృద్ధి చేయాలి. మైటోకాండ్రియల్ ఫ్యూజన్ జరగాలి, ఫ్యూజన్ జరగకూడదు. అలాంటిది మైటోకాండ్రియల్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం టుడే. సో సెల్ అనేది ఏది ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో పనిచేస్తుంది. ఒక సెల్ అనేది డిప్రైవ్డ్ స్టేట్లో పనిచేస్తుంది, ఎమర్జెన్సీ స్టేట్లో పనిచేస్తుంది, క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో శరీరం నడుస్తుంది. ఆ మోడ్లో నడిపిస్తున్నామంటే ఎంత సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఎంత తగ్గిపోయిందో ఆలోచించండి. సెల్ఫీ తీస్తే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉన్నట్టు కాదయ్యా, అర్థమైందా? ఇట్లా పెట్టుకొని ఆ ముఖం ఎట్లుంది, ఇది ఎట్లుంది, లోపల నీ గుణం ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి కానీ, క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి కానీ. అవునా? సెల్ఫ్ అవేర్, ఈ సెల్ఫీ ఇది పెరిగినా కొద్ది, సెల్ఫిషన్ పెరిగినా కొద్ది సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ తగ్గిపోతుంది, అంతే కదా. దాని అర్థమే అది కదా. నేను నా ఇది ఎక్కువైపోయింది కదా, నేను గొప్పవాడిని, మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారు. అందుకే ఈ మార్పులు వస్తే మనం హ్యూమిలిటీ అనేది ఉంటే, ఆ తర్వాత మనం కనుక కరెక్ట్ చేసుకుంటే మన సిస్టమ్ని, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. సో న్యూట్రియంట్స్ లేవు. ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే న్యూట్రియంట్స్ లేవు. అది నా రియలైజేషన్. నేను ఇన్ని 40 సంవత్సరాలు నాకు ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు నాకు. అయినా కూడా నాకు ఎందుకు ఎనర్జీ, ఏ లెవెల్ ఎనర్జీ ఉండాలో, యోగా ఎంత తీవ్రంగా చేస్తుంటే అంత వీక్నెస్ వచ్చింది. కానీ అంత ఎనర్జీగా ఐ షుడ్ ఆప్టైన్. ఎప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ఎనర్జెటిక్. ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఎవరు చూసినా కూడా చిన్నప్పటి నుండి ఎవరు ఏ రోజు కూడా అనలేదు నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నావని. బట్ వాట్ యు ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ నో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ అనేది. నేను కూడా మీలానే వేదాంతమే మాట్లాడే ఏం అవసరం లేదు. ఐ ఆల్సో బిలీవ్డ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎన్లైటెండ్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై వ్యూస్ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్, నా పర్సెప్షన్ చేంజ్ కానంత వరకు నేను మీ దారిలోనే ఉన్నాను. ఏ రోజైతే నా పర్సెప్షన్ చేంజ్ అయిందో, ఏ రోజైతే నిజంగా ప్రతిదాన్ని ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెకానిజంతో చూడటం మొదలెట్టానో, ఏ రోజైతే పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి సత్యశోధనని ఎప్పుడైతే చూడటం మొదలెట్టానో, ఆ రోజు నుంచి నా ఆరోగ్యం అనేది ఏది ఇంప్రూవ్ అవ్వడం మొదలెట్టింది. ఇప్పుడు నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ చెప్పాను కదా, మీలో ఎవరికి నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ టు హ్యావ్. ఎందుకని? నా సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్డ్. ఇప్పుడు నా హార్డ్వేర్కి కావాల్సిన బెస్ట్ న్యూట్రిషన్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఐఎమ్ నాట్ కాంప్రమైజింగ్. నా పర్ఫార్మెన్స్ని, నా యొక్క హెల్త్ స్టాండర్డ్స్ని ఎవరైనా మీట్ కావడం ఈ ప్రపంచంలో చాలా కష్టం. ఐ కెన్ ఛాలెంజ్. నా రెస్ట్ హార్ట్ రేట్ తీసుకోండి, లేకపోతే నా యొక్క ఈఈజీ తీసుకోండి, నా ఈసీజీ తీసుకోండి,
Everything you take, any parameter you take, you can't compete. Not possible. I want you to experience the same.